Welcome back. I am Sushma. I teach in BMS Government First Grade College, Huliyar. So today in this video session we'll be discussing Annihilation of Caste. This is written by Dr. B.R. Ambedkar. So in next 15 or 20 minutes we'll be discussing the introduction. Introduction in the sense that why this text was written, reason, and the background. And we'll briefly understand about Dr. B.R. Ambedkar. I think so. No long introduction or elaborate introduction is needed about Dr. B.R. Ambedkar. We all know who was Dr. Bhimrao Ambedkar. Then I have divided this video in three parts. So in today's part, I'm going to discuss part 1 of the textbook. That is from 1.1 to 1.4. So I'm going to read out the text and also I'm going to explain. Then we will conclude the video. Okay. Now in the picture you are seeing, he is Dr. B.R. Ambedkar. He was a prolific writer. Prolific writer means he has written many books, many essays. He is intellectual, tumba buddhivantaru. Okay. And social reformer, Samaja Sudharakaru. He has written many books, but I have just put here only 2 books. His works, the works which focuses on caste oppression, social injustice, and plight of the marginalized community. Marginalized community ಅಂದ್ರೆ ಯಾರು? ದಲಿತರು. ಸೊ ದಲಿತರ ಬಗ್ಗೆ ಹೇಳೋದು. ಅವು 2 ಬುಕ್ಸ್ ಅನ್ನ ಮಾತ್ರ ಹಾಕಿದ್ದೀನಿ. They are Annihilation of Caste, The Buddha and His Dhamma. Okay. Now let us try to understand why this particular Annihilation of Caste is written by Dr. B.R. Ambedkar. There was a mandala. Mandala means a committee. This committee had organized an annual conference. And for this annual conference, Ambedkar was called to preside the conference. He was the president. And the mandala's name was Jhatpat Mandala. ಆ ಮಂಡಲದ ಹೆಸರೇನಾಗಿತ್ತು? ಝಟ್ಪಟ್ ಮಂಡಲ. ಈ ಝಟ್ಪಟ್ ಮಂಡಲ ಯಾರಾಗಿದ್ರು? ಅ ಗ್ರೂಪ್ ಆಫ್ ಹಿಂದೂ ಸೋಷಿಯಲ್ ರಿಫಾರ್ಮರ್ಸ್. ದೇ ವಾಂಟೆಡ್ ಟು ಬ್ರಿಂಗ್ ಚೇಂಜಸ್ ಇನ್ ಹಿಂದೂ ಸೊಸೈಟಿ. ಅವರು ಇವ್ರಿಗೆ ಪ್ರೆಸಿಡೆಂಟ್ ಅಂತ ಕರೆದಿದ್ರು. ದ ಕಾನ್ಫರೆನ್ಸ್ ವಾಸ್ ಟೇಕಿಂಗ್ ಪ್ಲೇಸ್ ಇನ್ ಲಾಹೋರ್. ಸೊ ಫಾರ್ ದ್ಯಾಟ್ ಪರ್ಪಸ್ ಅಂಬೇಡ್ಕರ್ ಹ್ಯಾಡ್ ರಿಟನ್ ಅ ಲಾಂಗ್ ಸ್ಪೀಚ್, a very long speech. Okay, first let's try to understand this. So it written a very long speech, and after reading the speech, the committee or Jhatpat Tadak Mandala committee were shocked. ಏನಪ್ಪ ಇದು ಈ ಥರ ಬರೆದಿದ್ದಾರಲ್ಲ, because directly he accused Hindu caste system and he wrote about Hindu holy books. So and the Mandala committee were shocked and they requested Ambedkar to change few passages in the speech. But Ambedkar was not ready to change the speech. So altogether what was done? Ambedkar's speech itself was cancelled. Okay. So what Ambedkar did after the cancellation of the speech? He wrote the speech in written form and it was published. Okay. Now let's try to understand the purpose and then I'm going to talk about the Varna system. Okay, purpose and background of this, the book or essay. Annihilation of Caste is a powerful anti-caste treatise. Treatise is a book written by Dr. B.R. Ambedkar in 1936. Originally intended as a speech. ಏನಕ್ಕೆ ಬರ್ತಿದ್ರು ಅಂದರೆ ಇದೊಂದು ಭಾಷಣ ಆಗಿತ್ತು. It criticizes the caste system in India. ಅಲ್ಲಿ ಏನು ಮಾಡಿದ್ರು ಅಂದರೆ ಕ್ಯಾಸ್ಟ್ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಬಗ್ಗೆ ಮಾತಾಡಿದ್ರು. ಅಪೋಸಿಂಗ್ ಇಟ್ಸ್ ಇಂಜಸ್ಟಿಸ್ ಅಂದರೆ ಅನ್ಯಾಯಗಳು ಹೇಗಾಗ್ತಾ ಇದ್ದಾವೆ ಜಾತಿಯಲ್ಲಿ. ಆರ್ಗ್ಯೂವಿಂಗ್ ಫಾರ್ ಇಟ್ಸ್ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಅಬಾಲಿಷನ್ ಅಂದರೆ ನಿರ್ಮೂಲ ಮಾಡಬೇಕು. ಎನ್ಹಿಲೇಷನ್ ಅಂದರೆ ಏನು? ಕಂಪ್ಲೀಟ್ಲಿ ಯು ಶುಡ್ ರಿಮೂವ್, ಡಿಸ್ಟ್ರಾಯ್, ಡೆತ್ ಆಫ್ ಆಲ್ ಕ್ಯಾಸ್ಟ್ಸ್, ಆಲ್ ಆರ್ ಈಕ್ವಲ್, ಈಕ್ವಾಲಿಟಿಯನ್ನು ಹೇಳಿದ್ರು. ಅದನ್ನು ತೆಗೆದಾಕ್ಬಿಡ್ಬೇಕು ಅಂತ ಅವ್ರ ಪರ್ಪಸ್ ಆಗಿತ್ತು. Ambedkar's core means main argument is that
The caste system is not merely a social hierarchy, but a system of graded inequality perpetuated. ಅಂದರೆ ಇದು ಏನು ಅಂದರೆ, ಕಾಸ್ಟ್ ಅಂದರೆ ಏನು ಅಲ್ಲ, ಇಟ್ ಈಸ್ ಜಸ್ಟ್ ಇನ್ಇಕ್ವಾಲಿಟಿ. ಗೊತ್ತಾಯ್ತಲ್ವ? ಇದು ಭಾಷಣ ಥರ ಬರೆದಿದ್ರು. ಬಿಕಾಸ್ ಹಿ ವಾಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಫಾರ್ ಅ ಕಾನ್ಫರೆನ್ಸ್, ಪೀಪಲ್ ವರ್ ಶಾಕ್ಡ್ ಆಫ್ಟರ್ ರೀಡಿಂಗ್ ಹೀಸ್ ಸ್ಪೀಚ್. ದೇ ಕಾಲ್ಡ್ ಹಿಮ್ ಟು ಚೇಂಜ್ ದ ಸ್ಪೀಚ್, ಬಟ್ ಅಂಬೇಡ್ಕರ್ ಡಿಡ್ ನಾಟ್ ಅಗ್ರಿ. ಸೊ ದ ಸ್ಪೀಚ್ ಇಟ್ ಸೆಲ್ಫ್ ವಾಸ್ ಕ್ಯಾನ್ಸಲ್ಡ್. Because of the cancellation of the speech, this speech was published in the form of book or an essay. ಇದು ನಿಮಗೆ ಸಿಲೆಬಸ್ ಎಸ್ಸೆ ಥರ ಇದೆ. ಸೊ the speech was written in 1936, as we have already spoken. The speech was originally written for the annual conference of the Jhatpat Tadak Mandal, a Hindu reformist group or committee. ಓಕೆ, ಹಿಂದೂ ಸಿಸ್ಟಮಲ್ಲಿರೋ ಏನಂತಾರೆ ಅದಕ್ಕೆ, ಅನ್ಯಾಯಗಳನ್ನೆಲ್ಲ ಸರಿಪಡಿಸೋಕ್ಕಂತಾನೆ ಇವ್ರು ಕಮಿಟಿಯವರಾಗಿದ್ದರು. ಲಾಹೋರಲ್ಲಿ ಒಂದು ಆ್ಯನ್ಯುವಲ್ ಕಾನ್ಫರೆನ್ಸನ್ನು ಮಾಡ್ತಿದ್ರು, ಅಲ್ಲಿ ಅಂಬೇಡ್ಕರ್ ಅವ್ರನ್ನ ಕರೆದಿದ್ರು. ಓಕೆ, ನಾವು ಲೆಟ್ ಅಸ್ ಟ್ರೈ ಟು ಅಂಡರ್ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್ ಅಬೌಟ್ ದ ವರ್ಣ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಆರ್ ಕಾಸ್ಟ್ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಆಫ್ ಇಂಡಿಯಾ. ಓಕೆ, ಈ ಕಾಸ್ಟ್ ಸಿಸ್ಟಮಲ್ಲಿ ಏನು ನಂಬಿದ್ದಾರೆ ಅಂದರೆ, ಹೀಸ್ ಬ್ರಹ್ಮ ಈಸ್ ದ ಕ್ರಿಯೇಟರ್. ಸೊ ಬ್ರಾಹ್ಮಿನ್ಸ್ ಆರ್ ಬಾರ್ನ್ ಫ್ರಮ್ ಹೀಸ್ ಹೆಡ್. ಅದಕ್ಕೆ ಅವ್ರು ಯಾವ ಕೆಲಸವನ್ನು ಮಾಡ್ತಾರೆ? ಪ್ರೀಸ್ಟ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಟೀಚರ್ಸ್, ಬಿಕಾಸ್ ದೇ ಆರ್ ವೆರಿ ಇಂಟೆಲಿಜೆಂಟ್. ಟೀಚರ್ಸ್ ಅಂದರೆ ಗುರುಗಳ ಕೆಲಸವನ್ನು ಇವರು ಮಾಡ್ತಾರೆ. ದೆನ್ ಕ್ಷತ್ರಿಯಾಸ್ ಆರ್ ಬಾರ್ನ್ ಫ್ರಮ್ ಬ್ರಹ್ಮಾಸ್ ಆರ್ಮ್ ಅಂದರೆ ಸ್ಟ್ರೆಂಗ್ತ್, ಶಕ್ತಿ. ಸೊ ದೇ ಬಿಕೇಮ್ ವಾರಿಯರ್ಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ರೂಲರ್ಸ್, ಪ್ರೊಟೆಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ರು. ದೆನ್ ವೈಶ್ಯಾಸ್ ಆರ್ ಬಾರ್ನ್ ಫ್ರಮ್ ಬ್ರಹ್ಮಾಸ್ ಥೈ. ಸೊ ದೇ ವರ್ಕ್ ಆಸ್ ಫಾರ್ಮರ್ಸ್, ಟ್ರೇಡರ್ಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಮರ್ಚೆಂಟ್ಸ್, ವ್ಯಾಪಾರಿಗಳು, ರೈತರಾದರು. ಆಮೇಲೆ ಫ್ರಮ್ ಬ್ರಹ್ಮಾಸ್ ಫುಟ್ ಹೂ ಆರ್ ಬಾರ್ನ್ ಶೂದ್ರಾಸ್ ಆರ್ ದಲಿತ್ಸ್. ಅದಕ್ಕೆ ಅವ್ರು ಏನು ಕೆಲಸ ಮಾಡಿದ್ರು? ಲೇಬರ್ ಕೆಲಸಗಳನ್ನು ಮಾಡಿದ್ರು. ಈ ವರ್ಣ ಪದ್ಧತಿಯನ್ನು ಇಟ್ಕೊಂಡು ಹೈಯರ್ ಕಾಸ್ಟ್ ಹಿಂದೂಸ್ ದೇ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲಾಯ್ಟೆಡ್ ಹೂಮ್? ಶೂದ್ರಾಸ್. ಅದಕ್ಕೆ ಅಂಬೇಡ್ಕರ್ ಏನಂತ ಹೇಳಿದ್ರು, ಸ್ವಲ್ಪ ಸುಧಾರಣೆ ತಂದರೆ ಉಪಯೋಗವಿಲ್ಲ, ಇಡೀ ಕಾಸ್ಟ್ ಸಿಸ್ಟಮನ್ನೇ ನೀವು ತೆಗೆದು ಹಾಕ್ಬಿಡ್ಬೇಕು, ಅಳಿಸ್ಬಿಡ್ಬೇಕು, ಡಿಸ್ಟ್ರಾಯ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ ಅವರು ಅದಕ್ಕೆ ಕರೆಯನ್ನು ಕೊಟ್ಟರು. ಬಟ್ ದ ಮಂಡಲ ಡಿಡ್ ನಾಟ್ ಅಗ್ರಿ ವಿತ್ ಇಟ್. ಸೊ ದೇ ಕ್ಯಾನ್ಸಲ್ಡ್ ದ ಸ್ಪೀಚ್ ಇಟ್ ಸೆಲ್ಫ್. ಓಕೆ, ನೌ ಲೆಟ್ಸ್ ಟ್ರೈ ಟು ಅಂಡರ್ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್ ವಾಟ್ ಇಸ್ ಇನ್ ದ ಸ್ಪೀಚ್. ಸೊ ದಿಸ್ ಇಸ್ ಪರ್ಪಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಬ್ಯಾಕ್ಗ್ರೌಂಡ್. ಐ ಹೋಪ್ ಎವ್ರಿಥಿಂಗ್ ಈಸ್ ಕ್ಲಿಯರ್. ನೌ ವಾಟ್ ವಾಸ್ ದ ಇಂಪ್ಯಾಕ್ಟ್ ಆಫ್ ದ ಸ್ಪೀಚ್? ಇಂಪ್ಯಾಕ್ಟ್ ಏನಂದರೆ, ಇಟ್ ಬ್ರಾಟ್ ಅವೇರ್ನೆಸ್ about the exploitation of the marginalized community. ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲಾಯ್ಟೇಷನ್ ಅಂದರೆ ಶೋಷಣೆ, ಇಂಜಸ್ಟಿಸ್. ಯಾರ್ದು? ದಲಿತರದು. ಸೊ ಅವ್ರಿಗೆ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಗೊತ್ತಾಯಿತು, ಅವೇರ್ನೆಸ್ ಬಂತು ಅಂತ. ಅವೇರ್ನೆಸ್ ಉಂಟು ಮಾಡೋಕ್ಕೆ ಟ್ರೈ ಮಾಡಿದ್ರು ಅವರು. ಓಕೆ, ನೌ ದಿಸ್ ಇಸ್ 1.1. ದಿಸ್ ಇಸ್ ದ ಟೆಕ್ಸ್ಟ್. ಓಕೆ, ಐ ಆಮ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ರೀಡ್ ಔಟ್. Friends, I am really sorry for the members of the Jhatpat Todak Mandal who have so very kindly invited me to preside over this conference. ನೋಡಿ, ಭಾಷಣ ಥರನೇ ಬರೆದಿದ್ದಾರೆ ಅವರು. ನನಗೆ ಕಾನ್ಫರೆನ್ಸಿಗೆ ಇನ್ವೈಟ್ ಮಾಡಿದ್ರು. ಯಾರು? ಝಟ್ಪಟ್ ತೋಡಕ್ ಮಂಡಲ್. ದೇ ಕಾಲ್ಡ್ ಮೀ ಫಾರ್ ದ ಕಾನ್ಫರೆನ್ಸ್. ಓಕೆ, ಆಸ್ ಅ ಪ್ರೆಸಿಡೆಂಟ್. ಐ ಆಮ್ ಶ್ಯೂರ್ ದೇ ವಿಲ್ ಬಿ ಆಸ್ಡ್ ಮೆನಿ ಕ್ವೆಶ್ಚನ್ಸ್. ಅವ್ರು ತುಂಬ ಕ್ವೆಶನ್ಸ್ ಕೇಳಿರ್ಬೋದು. ಯಾಕೆ ಒಬ್ಬ ದಲಿತನನ್ನು ನೀವು ಬಾಂಬೆಯಿಂದ ಲಾಹೋರಿಗೆ ಕರೆದಿದ್ದೀರಾ ಭಾಷಣ ಮಾಡೋಕ್ಕೆ? ಯಾಕೆ ಕರೆದಿದ್ದೀರಾ ಅಂತ ಕ್ವೆಶನ್ಸ್ ಕೇಳಿರ್ಬೋದು ಅವ್ರಿಗೆ. ಐ ಆಮ್ ಶ್ಯೂರ್ ದೇ ವಿಲ್ ಬಿ ಆಸ್ಡ್ ಮೆನಿ ಕ್ವೆಶ್ಚನ್ಸ್ ಫಾರ್ ಹ್ಯಾವಿಂಗ್ ಸೆಲೆಕ್ಟೆಡ್ ಮೀ ಆಸ್ ದ ಪ್ರೆಸಿಡೆಂಟ್. ದ ಮಂಡಲ ವಿಲ್ ಬಿ ಆಸ್ಡ್ ಟು ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೇನ್ ಆಸ್ ಟು ವೈ ಇಟ್ ವಾಸ್ ಇಂಪೋರ್ಟೆಡ್ a man from Bombay to preside over a function which is held in Lahore. ಅಂಬೇಡ್ಕರ್ ಅಷ್ಟು ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟಾ ನಿಮಗೆ? ಯಾಕೆ ನೀವು ಬಾಂಬೆಯಿಂದ ಲಾಹೋರಿಗೆ ಕರೆಸಿ ಒಬ್ಬ ದಲಿತನಿಂದ ಮಾತಾಡಿಸ್ತಿದ್ದೀರಾ ಅಂತ ನಿಮಗೆ ಸಾಕಷ್ಟು ಜನ ಕ್ವಶನ್ ಕೇಳಿರ್ಬೋದು. ಅದಕ್ಕೆ ತಾನೇ ನೀವು ಕ್ಯಾನ್ಸಲ್ ಮಾಡಿದ್ದೀರಾ ನನ್ನ ಸ್ಪೀಚನ್ನು. could easily have found someone better qualified than myself to preside on the occasion. I have criticized the Hindus. ನನ್ನನ್ನೇನೆ ಕರೀತಾರೆ. ಪೀಪಲ್ ಡೋಂಟ್ ಲೈಕ್ ಮೀ ಬಿಕಾಸ್ ಐ ಕ್ರಿಟಿಸೈಸ್ ಹಿಂದೂಸ್. ಐ ಹ್ಯಾವ್ ಕ್ವೆಶ್ಚನ್ ದ ಅಥಾರಿಟಿ ಆಫ್ ದ ಮಹಾತ್ಮ ಗಾಂಧಿಯವ್ರಿಗೂ ಪ್ರಶ್ನೆಯನ್ನು ಕೇಳಿದ್ದೀನಿ.
ನೀವು ಮಾಡ್ತಾ ಇರೋದು ಸರಿ ಇಲ್ಲ ಅಂತ ಅವರನ್ನು ಕೇಳಿದ್ದೀನಿ. ಬಿಕಾಸ್ ಪೀಪಲ್ ಲವ್ ಮಹಾತ್ಮ ಗಾಂಧಿ. ದೆನ್ ವೈ ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಮೀ ಸಚ್ ಅ ಪರ್ಸನ್? ಗೊತ್ತಾಯ್ತು ನನಗೆ ಏನಕ್ಕೆ ಸ್ಪೀಚ್ ಕ್ಯಾನ್ಸಲ್ ಮಾಡಿದ್ದೀರಾ. ಹೂಮ್ ದೇ ರೆವರ್ ಮೀನ್ಸ್ ರೆಸ್ಪೆಕ್ಟ್. ದೇ ಹೇಟ್ ಮೀ, ಎಲ್ಲರೂ ನನ್ನನ್ನು ದ್ವೇಷಿಸ್ತಾರೆ. ಟು ದೆಮ್ ಐ ಆಮ್ ಅ ಸ್ನೇಕ್ ಇನ್ ದರ್ ಗಾರ್ಡನ್. ನಾನು ಯಾರು? ಒಂದು ಹಾವು. ನಾನು ನೋಡಿದ್ರೆ ಜನ ಓಡೋಗ್ತಾರೆ. ದ ಮಂಡಲ ವಿಲ್ ನೋ ಡೌಟ್ ಬಿ ಆಸ್ಕ್ಡ್ by the political minded Hindus to explain why it has called me to fill this place of honor. ಅಂದರೆ ಗೌರವಾನ್ವಿತ ಸ್ಥಳವನ್ನು ತುಂಬೋಕೆ ನನ್ನಂಥ ದಲಿತನ ಯಾಕೆ ಕರೆದಿದ್ದೀರಾ ಅಂತ 100% ನಿಮ್ಗೆ ಕೇಳಿರ್ತಾರೆ. ನನಗದು ಚೆನ್ನಾಗಿ ಗೊತ್ತಿದೆ. ಓಕೆ, ದಿಸ್ ಸೆಲೆಕ್ಷನ್ ಆಫ್ ಮೈಂಡ್ ಸರ್ಟನ್ಲಿ ಕೆನಾಟ್ ಪ್ಲೀಸ್ ದ ಆರ್ಡಿನರಿ ರಿಲಿಜಿಯಸ್ಲಿ ಮೈಂಡೆಡ್ ಹಿಂದೂ. ಅಂದರೆ ಕನ್ಸರ್ವೇಟಿವ್ ಹಳೇ ಕಾಲದ ವ್ಯಕ್ತಿಗೆ ನನ್ನಂಥವ್ನು ಕರೆದ್ರೆ, ಹಳೇ ಕಾಲದ ವ್ಯಕ್ತಿ ಅಂದರೆ ಹಳೇ ಥರ ಯೋಚನೆ ಮಾಡೋ ವ್ಯಕ್ತಿಗೆ ನನ್ನನ್ನು ಕರೆದ್ರೆ ಇಷ್ಟ ಆಗಲಿಕ್ಕಿಲ್ಲ ಅಂತ 1.1 ಎಸ್ಸೆಯಲ್ಲಿ ಅವರು ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಓಕೆ, ನೋ ವಾಟ್ ಇಸ್ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲನೇಷನ್. ಅಂಬೇಡ್ಕರ್ ಕಮ್ಸ್ ಫ್ರಮ್ ದ ಅನ್ಟಚಬಲ್ ಕಾಸ್ಟ್. ಸೊ ಹಿ ಬಿಲಾಂಗ್ಸ್ ಟು ಮಾಹರ್ ಕಾಸ್ಟ್. ಮಹಾರಾಷ್ಟ್ರದಲ್ಲಿ ಹುಟ್ಟಿರೋದು ಇವರು. ಅದೊಂದು ದಲಿತ ಕಮ್ಯುನಿಟಿಗೆ ಬಿಲಾಂಗ್ ಆಗುತ್ತೆ. He was supposing to preside the conference, annual conference. ವರ್ಷಕ್ಕೊಂದು ಕಾನ್ಫರೆನ್ಸನ್ನು ಆರ್ಗನೈಸ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಅದಕ್ಕೆ ಇವ್ರು ಪ್ರೆಸಿಡೆಂಟ್ ಆಗಿ ಚೂಸ್ ಆಗಿದ್ರು. ಆರ್ಗನೈಸ್ಡ್ ಬೈ ದ ಝಟ್ಪಟ್ ತೋಡಕ್ ಮಂಡಲ್. ಏನಿಲ್ಲ, ದಿಸ್ ಇಸ್ ಅ ಕಮಿಟೀಸ್ ನೇಮ್ ಇಸ್ ಝಟ್ಪಟ್ ತೋಡಕ್ ಮಂಡಲ್. ಇವ್ರು ಯಾರು? ಹಿಂದೂ ರಿಫಾರ್ಮಿಸ್ಟ್ ಗ್ರೂಪ್. ಹಿಂದೂಯಿಸಮಲ್ಲಿ ಏನಾದರೂ ಲೋಪದೋಷಗಳಿದ್ದರೆ ಅದನ್ನು ಸರಿಪಡಿಸುವಂಥ ಕಮಿಟಿ. ಬಟ್ ಇಟ್ ವಾಸ್ ಕ್ಯಾನ್ಸಲ್ಡ್ because his ideas, his ಅಂದರೆ ಅಂಬೇಡ್ಕರ್ಸ್ ಐಡಿಯಾಸ್ ವರ್ ಕನ್ಸಿಡರ್ಡ್ ಟು ರ್ಯಾಡಿಕಲ್ ಅಂದರೆ ಭಯಂಕರ ಬೇಗ ಬದಲಾಗಬೇಕು ಅಂತ ಅಂಬೇಡ್ಕರು. ಸ್ಲೋ ಆಗಿ ಚೇಂಜಸ್ ಆಗೋದು ಬೇಡ, ಆಲ್ ಆಫ್ ಅ ಸಡನ್ ಕಾಸ್ಟನ್ನೇ ತೆಗೆದುಬಿಡೋಣ ಅಂತ. ಅನಿಹಿಲೇಷನ್ ಅಂದರೆ ಏನು? ಕಂಪ್ಲೀಟ್ಲಿ ರಿಮೂವಲ್ ಆಫ್ ದ ಕಾಸ್ಟ್. ಓಕೆ, he uses this as a proof that Hindu society is unwilling to tolerate real criticism of the caste ಸಿಸ್ಟಮ್. ಇದೇ ಒಳ್ಳೆ ಎಕ್ಸಾಂಪಲು ನಾನು ಹೇಳೋಕ್ಕೆ. ಹಿಂದೂಸ್ಗೆ ಕಾಸ್ಟ್ ಸಿಸ್ಟಮನ್ನು ತೆಗಿಯೋದೇ ಇಷ್ಟ ಇಲ್ಲ ಅಂತ ಅವ್ರು ಹೇಳೋಕ್ಕೆ ಟ್ರೈ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ 1.1ಅಲ್ಲಿ. ಓಕೆ, ದಿಸ್ ಇಸ್ 1.2. 4 ಪ್ಯಾರಾಗ್ರಾಫ್ ಇದ್ದಾವೆ. ದ ಮಂಡಲ ಮೇ ಬಿ ಆಸ್ಕ್ಡ್ ವೈ ಇಟ್ ಹ್ಯಾಸ್ ಡಿಸೊಬೇಯ್ಡ್ ದ ಶಾಸ್ತ್ರಿಕ್ ಇಂಜೆಕ್ಷನ್ ಇನ್ ಸೆಲೆಕ್ಟಿಂಗ್ ದ ಪ್ರೆಸಿಡೆಂಟ್ ಅಕಾರ್ಡಿಂಗ್ ಟು ದ ಶಾಸ್ತ್ರಾಸ್. ಶಾಸ್ತ್ರ ಅಂದರೆ holy books of Hindus. The Brahmin is appointed to be the guru. ಜ್ಞಾಪಕ ಇದೆಯಲ್ಲ, Brahmins are born from Brahma's head, so they are very intelligent. ಸೊ ನೀವು ಯಾರನ್ನ ಗುರುಗಳನ್ನಾಗಿ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು? ಬ್ರಾಹ್ಮಣರನ್ನೇ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು ಅಂತ ಶಾಸ್ತ್ರಗಳು ಹೇಳಿದಾವೆ. ಶಾಸ್ತ್ರ ಮೀನ್ಸ್ ಹೋಲಿ ಬುಕ್ ಆಫ್ ಹಿಂದೂಸ್. ಫಾರ್ ದ 3 ವರ್ಣಗಳು ಯಾವುದು? ಕ್ಷತ್ರಿಯ, ವೈಶ್ಯ, ಶೂದ್ರ. ಇವ್ರು ಯಾರನ್ನ ಟೀಚರ್ ಅಂತ ಕನ್ಸಿಡರ್ ಮಾಡಬೇಕು? ಬ್ರಾಹ್ಮಿನನ್ನ. is a direction of the Shastra. Direction means suggestion given by Shastra. The mandala therefore knows from whom a Hindu should take his lessons and from whom he should not. The Shastras do not permit a Hindu to accept anyone as his guru merely because he is well versed. ಹಿಂದೂಗಳು ಗೊತ್ತಿದೆ, ವೆಲ್ ವರ್ಸ್ಡ್ ಅಂದರೆ ತುಂಬ ಓದ್ಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ ಅಂತ. ಎಷ್ಟೇ ಓದ್ಕೊಂಡಿದ್ರು ಕೂಡ he may be how much ever expert in the field, but who should be appointed as a guru? Only Brahmin. ಇವರು ಒಂದು ಎಕ್ಸಾಂಪಲನ್ನು ಕೊಟ್ಬಿಟ್ಟು ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೇನ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ. Now there was a Brahmin saint called Ramdas, a Brahmin saint who lived in Maharashtra, who is alleged to have inspired Shivaji to establish a Hindu Raj. ಸೊ ಹಿಸ್ಟ್ರಿಯನ್ನು ನಾವು ತೆಗೆದು ನೋಡಿದ್ರೆ ರಾಮದಾಸ ಅಂತ ಒಬ್ಬ ಬ್ರಾಹ್ಮಿನ್ ಸೇಂಟ್ ಇದ್ರು. was born in Maharashtra. He taught Shivaji, or he preached Shivaji to establish a Hindu Raj. Hindu Raj is Hindu kingdom. ಈ ಥರ ಎಲ್ಲ ಹೇಳಿದ್ರು. ಅಂದರೆ ವಾಟ್ ಇಸ್ ದ ಮೀನಿಂಗ್ ಆಫ್ ದಿಸ್ ಈಸ್, ಮೀನಿಂಗ್ ಈಸ್ ವೆರಿ ವೆರಿ ಸಿಂಪಲ್. ಅಕಾರ್ಡಿಂಗ್ ಟು ಶಾಸ್ತ್ರಾಸ್ or holy scriptures or holy books, who should be taken as a guru? Only a Brahmin, because Brahmin is born from Brahma's head. ಇದೇ ತಾನೇ ಹಿಸ್ಟ್ರಿನೂ ಹೇಳ್ಕೊಂಬಂದಿದೆ, ಶಾಸ್ತ್ರಗಳು ಇವೇ ಹೇಳಿದಾವೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಇರೋದು.
Explanation in simple words. The mandala may be questioned for selecting a non-Brahmin as the president of the conference. ನಿಮ್ಮ ಪ್ರಶ್ನೆ ಕೇಳಿರ್ಬೋದು, ಒಬ್ಬ ನಾನ್ ಬ್ರಾಹ್ಮಿನನ್ನು ನಾವು ಗುರುಗಳು ಅಂತ ಹೇಗೆ ಕನ್ಸಿಡರ್ ಮಾಡೋದು ಅಂತ. The Shastras do not permit a Hindu to accept anyone non-Brahmin as his guru. Only because he is well-versed. Well-versed ಅಂದರೆ ತುಂಬ ಓದ್ಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ, ತುಂಬ ತಿಳ್ಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. Because Ambedkar was a scholar. He was intellectual man. He illustrates this by giving the example of Ramadas. Ramadas is a Brahmin saint who inspired Shivaji to build a Hindu kingdom. He argues that caste is not just a division of labor, but the division of laborers, a system that denies equality and dignity. ಸೊ ನಮ್ಮನ್ನು ವರ್ಣಗಳು ಶೂದ್ರಗಳು ಅಂತ ಮಾಡಿ ಸೊ you're treating us like animals. You think that we are not equal to you and you don't respect us. Dignity means respect, ಗೌರವವನ್ನು ಕೊಡಲ್ಲ ಅಂತ 1.2 ಅಲ್ಲಿ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಅದೇ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲನೇಷನ್ ಇನ್ನು ಸ್ವಲ್ಪ ಇಲ್ಲಿ ಕಂಟಿನ್ಯೂ ಆಗಿದೆ. Ambedkar points out that caste is rooted in Hindu scriptures. Scriptures means, as I've already told you, they are holy books. ಓಕೆ, ಹೋಲಿ ಬುಕ್ಸ್ ಯಾವುದು? ಶಾಸ್ತ್ರಗಳು, ಮನುಸ್ಮೃತಿ, ಇವೆಲ್ಲ ಹೋಲಿ ಬುಕ್ಸು. ಇದ್ರ ಒಳಗಡೆ ಜಾತಿ ಪದ್ಧತಿ ಅನ್ನೋ ಬೇರುಗಳನ್ನು ಬಿತ್ತುಬಿಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಯಾರಲ್ಲಿ? ಹಿಂದೂಗಳಲ್ಲಿ. ಅದನ್ನು ಬೇರಿಂದ ತೆಗೆಯೋದು ತುಂಬ ಕಷ್ಟ. ವಿಚ್ ಗಿವ್ ಇಟ್ ರಿಲಿಜಿಯಸ್ ಸ್ಯಾಂಕ್ಷನ್. ರಿಫಾರ್ಮ್ efforts that avoid challenging the scripture will fail because people treat these texts as sacred and unchangeable. ಜನ ಅದನ್ನೇ ಪಾಲಿಸ್ಕೊಂಡ್ಬಂದಿದ್ದಾರೆ. ಅದನ್ನು ಜನರ ಮನಸ್ಸಿಂದ ತೆಗೆಯೋದು ತುಂಬ ಕಷ್ಟವಿದೆ ಅಂತ 1.2 ಅಲ್ಲಿ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಇಟ್ಸ್ ವೆರಿ ಸಿಂಪಲ್ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್. ಬ್ರಾಹ್ಮಿನ್ಸ್ ಆರ್ ಟು ಬಿ ಫಾಲೋಡ್ as gurus. This is told in history. From history we are seeing so many examples because this is told in holy books and manusmriti. ಓಕೆ, ಆ ಮನುಷ್ಯನ ತಲೆಯಲ್ಲಿ ಅದನ್ನು ಹಾಕ್ಬಿಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಅದನ್ನು ಅಷ್ಟು ಈಸಿಯಾಗಿ ಚೇಂಜ್ ಮಾಡೋಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯವಿಲ್ಲ. ಓಕೆ, ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ದಿಸ್ ಇಸ್ 1.3. ವಾಟ್ ರಿಪ್ಲೈಸ್ ಟು ಗಿವ್ ದೀಸ್ ಕ್ವೆಶನ್ಸ್ ಈಸ್ ಅ ಮ್ಯಾಟರ್ ವಿಚ್ ಐ ಮಸ್ಟ್ ಲೀವ್ ಟು ದ ಮಂಡಲ. ಅವ್ರು ಏನು ಆನ್ಸರ್ ಕೊಡ್ತಾರೋ ಆ ಕಮಿಟಿಯವ್ರಿಗೆ ಬಿಟ್ಟಿರೋದು. The mandala knows best their reasons which led to travel to Bombay to select a president. ಅದು ಅವ್ರಿಗೆ ಗೊತ್ತು. Why they came to Bombay, why they invited me. That they will be a better person to answer. I don't know the answer. To fix upon a man of the repugnant to the Hindus and to descend so low in the class as to select an Antyaja. Antyaja means a Dalit, an untouchable. To address an audience of the Savarna. Savarna ಅಂದರೆ ಹೈಯರ್ ಕಾಸ್ಟ್. ಲೋವರ್ ಕಾಸ್ಟ್ ವ್ಯಕ್ತಿ ಒಂದು ದಲಿತರಿಗೆ ಪಾಠ ಮಾಡೋದು ಅದು ಏನು ಇದಿರುತ್ತೆ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ. ಯಾಕೆ ಅವ್ರು ಲಾಹೋರಿಂದ ಬಂದು ನನ್ನನ್ನು ಇನ್ವೈಟ್ ಮಾಡಿದ್ರು? ದೇ ನೋ ದ ಬೆಟರ್ ಆನ್ಸರ್. ಐ ಡೋಂಟ್ ನೋ. As for myself, you will allow me to say that I have accepted the invitation, much against my will. I was in a doubt whether to accept it or not accept it, but still I accepted it. And also against the will of many of my fellow untouchables. ತುಂಬ ನನ್ನ ಸಹೋದರರು ಹೇಳಿದರು ಎಕ್ಸೆಪ್ಟ್ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಡ ಅಂತ, ಆದರೂ ಆಕ್ಸೆಪ್ಟ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡೆ. I know that the Hindu are sick of me. Sick means they don't like me, they hate me. Sick ಅಂದರೆ ಕಾಯಿಲೆ ಅಲ್ಲ ಇಲ್ಲಿ, ಹೇಟ್, ದ್ವೇಷ. I know that I am not a persona grata with them. Knowing all this, I have deliberately kept myself away from them. I have no desire to inflict myself upon them. I have been giving expression to my views from my own platform. This has already caused a great deal of heartburn and irritation. ಅವ್ರು ಹೇಳ್ತಾರೆ, if the conference is cancelled, my speech is cancelled, no problem. ನೀವು ಬೇರೆ ಪ್ರೆಸಿಡೆಂಟ್ನ ಮಾಡಿದ್ದೀರಾ, ನೋ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್. ಐ ಹ್ಯಾಡ್ ಟು ವಾಯ್ಸ್ ಅಬೌಟ್ ದ ಇಂಜಸ್ಟಿಸ್ ವಿಚ್ ಈಸ್ ಹ್ಯಾಪನಿಂಗ್ ಟು ಮೈ ಫೆಲೋ ಪೀಪಲ್, ಆಲ್ ದ ದಲಿತ್ಸ್. ಓಕೆ, ನಾನು ಅದು ಹೇಳ್ಕೊಳಕ್ಕೆ ನನಗೊಂದು ವೇದಿಕೆ ಬೇಕಾಗಿತ್ತು. ಈ ಬುಕ್ಕಿನ ಮೂಲಕವಾಗಿ ನಾನು ಹೇಳ್ಕೊಳ್ತೀನಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಐ ಆಮ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಎಕ್ಸ್ಪ್ರೆಸ್ ಮೈ ಥಾಟ್ಸ್ ವಿತ್ ದ ಪಬ್ಲಿಕೇಶನ್ ಆಫ್ ದಿಸ್ ಬುಕ್. ಓಕೆ, ನಾ 1.4.
ಐ ಹ್ಯಾವ್ ನೋ ಡಿಸೈರ್ ಟು ಅಸೆಂಡ್ ದ ಪ್ಲ್ಯಾಟ್ಫಾರ್ಮ್. ಅಸೆಂಡ್ ಅಂದರೆ ಹತ್ತೋದು, ಸ್ಟೇಜ್ ಹತ್ತೋದು ನನಗೇನು ಇಷ್ಟ ಇಲ್ಲ. ಆಫ್ ದ ಹಿಂದೂಸ್ ಟು ಡೂ ವಿದಿನ್ ದೇರ್ ಸೈಟ್ ವಾಟ್ ಐ ಹ್ಯಾವ್ ಬೀನ್ ಡೂಯಿಂಗ್ ವಿದಿನ್ ದೇರ್ ಹಿಯರಿಂಗ್. ಇಫ್ ಐ ಆಮ್ ಹಿಯರ್ ಇಟ್ ಇಸ್ ಬಿಕಾಸ್ ಆಫ್ ಯುವರ್ ಚಾಯ್ಸ್. ನಾನು ಏನಕ್ಕೆ ಇಲ್ಲಿ ಬಂದೆ? ಐ ಡಿಡ್ ನಾಟ್ ಚೂಸ್ ಟು ಕಮ್ ಹಿಯರ್. ಯು ಸೆಲೆಕ್ಟೆಡ್ ಮೀ ಟು ಕಮ್ ದೇರ್ ಆ್ಯಂಡ್ ನಾಟ್ ಬಿಕಾಸ್ ಆಫ್ ಮೈ ವಿಶ್. ಯೋರ್ಸ್ ಇಸ್ ಅ ಕಾಸ್ ಆಫ್ ಸೋಷಿಯಲ್ ರಿಫಾರ್ಮ್. ನೀವೇನಕ್ಕೆ ಕಮಿಟಿ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀರಾ? ಯು ಟೆಲ್ ದ್ಯಾಟ್ ಯು ಡೂ ದಿಸ್ ಬಿಕಾಸ್ ಯು ವಾಂಟ್ ಟು ಇಂಪ್ರೂವ್, ಯು ವಾಂಟ್ ಟು ಮೇಕ್ ಇಂಪ್ರೂವ್ಮೆಂಟ್ ಇನ್ ಸೊಸೈಟಿ. ಸೊಸೈಟಿಯಲ್ಲಿರೋ ಈ ಕಾಸ್ಟ್ ಅನ್ನೋ ಪಿಡುಗನ್ನು ತೆಗಿಬೇಕು ಅಂತ ನೀವು ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀರಾ. ಬಟ್ ನೀವು ಮಾಡ್ತಾ ಇರೋದು ಏನಿಲ್ಲಿ? ಓಕೆ, ದಟ್ ಕಾಸ್ ಹ್ಯಾಸ್ ಆಲ್ವೇಸ್ ಮೇಡ್ ಮೀ ಅಪೀಲ್ ಟು ಮೀ ಆ್ಯಂಡ್ ಅಪೀಲ್ ಟು ಮೀ. ಅದಕ್ಕೆ ನನಗೆ ಇಷ್ಟ ಆಯಿತು ನೀವು ಸಮಾಜದಲ್ಲಿ ಸುಧಾರಣೆ ಮಾಡ್ತಿದ್ದೀರಾ ಅಂತ. ಆ್ಯಂಡ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ಬಿಕಾಸ್ ಆಫ್ ದಿಸ್ ಐ ಫೆಲ್ಟ್ ಐ ಆಟ್ ನಾಟ್ ಟು ರೆಫ್ಯೂಸ್ ಆ್ಯನ್ ಅಪಾರ್ಚುನಿಟಿ. ನಾನು ಅದಕ್ಕೆ ಸೆಲೆಕ್ಟ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡೆ. ಇರಲಿ ಬಿಡು, ಪರವಾಗಿಲ್ಲ, ಹೆಂಗೋ ಬಂದಿದ್ದಾರೆ, ಆ್ಯಕ್ಸೆಪ್ಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಡೋಣ ಅಂತ. ಆಫ್ ಹೆಲ್ಪಿಂಗ್ ದ ಕಾಸ್, ಎಸ್ಪೆಷಲಿ ಕಾಸ್ ಮೀನ್ಸ್ ದ ರೀಸನ್. ದಟ್ಸ್ ವೈ ಐ ಆಮ್ ವಿತ್ ಯು. Especially when you think that I can help it. Whether what I am going to say today will help you in any way to solve the problem you are grappling with is for you to judge. All I hope to do is to place before you my views on the problem. ನನ್ನ ಕೆಲಸ ಏನು? ಇಲ್ಲಿ ಏನೇನು ಸಮಸ್ಯೆಗಳಿದೆ ಅದಕ್ಕೆ ಸೊಲ್ಯೂಷನ್ ಕೊಡೋಣ. ಅದು ಒಂದೇ ನನ್ನ ಒಡಿಸೆ ಉದ್ದೇಶ. ಓಕೆ, ನಾವು ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲನೇಷನ್ ಆಫ್ point 1.3 and 1.4. He criticized earlier reformers, example Gandhi and others indirectly, for attacking untouchability. ಓಕೆ, ಗಾಂಧಿಯವರು ಅನ್ಟಚಬಿಲಿಟಿ ಬಗ್ಗೆ ಸುಮಾರು ಬಾರಿ ಭಾಷಣ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ, ಮಾತಾಡಿದ್ದಾರೆ, ಎಲ್ಲವೂ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಆ್ಯಂಡ್ ಗಾಂಧೀಜಿ ವಾಸ್ ಅ ಪರ್ಸನ್ ಹೂ ಕಾಲ್ಡ್ ಆಲ್ ದ ದಲಿತ್ಸ್ ಎಸ್ ಹರಿಜನ್ಸ್. ಅದು ಎಲ್ಲ ಗೊತ್ತಿದೆ. ಹಿ ಬ್ರಾಟ್ ರಿಫಾರ್ಮ್ಸ್ ಬಟ್ ಈ ಕುಡ್ ನಾಟ್ ಎನ್ಹಿಲೇಟ್ ಅಂದರೆ ಟೋಟಲಿ ರಿಮೂವ್. ಅದನ್ನು ಅವ್ರು ಮಾಡಲಿಲ್ಲ. ಸ್ಮಾಲ್ ಚೇಂಜಸ್ ತರಕ್ಕೆ ಪ್ರಯತ್ನ ಪಟ್ಟರು, ಬಟ್ ದಟ್ ಈಸ್ ನಾಟ್ ಇನಫ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಬಟ್ ನಾಟ್ ಡಿಸ್ಮ್ಯಾಂಟಲಿಂಗ್ ಮೀನ್ಸ್ ಟೋಟಲಿ ರಿಮೂವಿಂಗ್ ಕಾಸ್ಟ್. ಟ್ರೂ ರಿಫಾರ್ಮ್ ರಿಕ್ವೈರ್ಸ್ ರಿಜೆಕ್ಟಿಂಗ್ ದ ಅಥಾರಿಟೀಸ್ ಆಫ್ ದ ಶಾಸ್ತ್ರಗಳು ಹೇಳ್ದಂಗೆ ಕೇಳಬಾರ್ದು. ನಿಮ್ಮ ಕಾಮನ್ ಸೆನ್ಸ್ ಹೇಳ್ದಂಗೆ ಕೇಳಿ. ನಾಟ್ ಜಸ್ಟ್ ಅಡ್ಜಸ್ಟಿಂಗ್ ಕಸ್ಟಮ್ಸ್. ಬುಡ ಸಮೇತವಾಗಿ ಜಾತಿ ಪದ್ಧತಿಯನ್ನು ತೆಗೆದು ಹಾಕಬೇಕು. ಬಿಕಾಸ್ ವಿ ಆರ್ ಆಲ್ ಹ್ಯೂಮನ್ ಬೀಯಿಂಗ್ಸ್, ವಿ ಶುಡ್ ಬಿ ಈಕ್ವಲ್. ಹಿ ಅಗ್ರಿ ಟು ಬಿಕಮ್ ದ ಪ್ರೆಸಿಡೆಂಟ್ ಆಫ್ ದ ಕಾನ್ಫರೆನ್ಸ್ ಬಿಕಾಸ್ ದ ಮಂಡಲ ಇನ್ವೈಟೆಡ್ ಹಿಮ್. ಮಂಡಲ ಕರೆದ್ರು, ನಾನು ಪ್ರೆಸಿಡೆಂಟ್ ಆದೆ. ಏನಕ್ಕಾದೆ? ಬಿಕಾಸ್ ಐ ಲೈಕ್ ದ ಪರ್ಪಸ್ ಫಾರ್ ವಿಚ್ ದೇ ವರ್ ಹೋಲ್ಡಿಂಗ್ ದ ಕಾನ್ಫರೆನ್ಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ವಾಟ್ ವರ್ಕ್ ದೇ ಡೂ ಇನ್